హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నరసింహ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మీకు చెప్పే విశేషం ఏంటంటే, ఈరోజు నుంచి మనకి దసరా పండుగ సందర్భంగా మనకి ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాల భాగంగా మొదటి రోజు లక్ష్మీదేవి అవతారం మనకి వీడియో ద్వారా చూపిస్తాం మీకు. తర్వాత ఈ విజయదశమి మనకి ఎలా వచ్చిందంటే, మనకి జగన్మాత ఆదిపరాశక్తి మనకి ఈరోజు అమ్మవారు మహిషాసురం వద్దరితో 9 రోజులు యుద్ధం చేసి మనకి 9 రూపాయలను మనకి కనిపించి మనకి 10వ రోజు విజయదశమిగా ప్రజలు సంతోషంగా పండుగ జరుపుకుంటారు. ఈ విజయదశమిని మన వ్యవహారిక భాషలో దసరాగా సంబోధిస్తాం మనం. తర్వాత లోక కళ్యాణం కోసం రావణాసురుని సంహరించింది కూడా ఈ విజయదశమి రోజునే. తర్వాత పాండవులు అజ్ఞాశ్రోతం పూర్తయిన తర్వాత వనవాసం వెళ్తూ జమ్ము చెట్టు మీద తమ ఆయుధాలను తిరిగి తీసింది కూడా ఈ విజయదశమి రోజునే. అందుకే మనం ఈ నవరాత్రుల్లో మనం ఆయుధ పూజ కూడా చేస్తాము. తర్వాత మనం ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అశ్వయుధ శుద్ధ పాఠ్యం నుండి అశ్వయుధ శుద్ధ నవమార్గం జరుగుతాయి. ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఒక్కో రోజు ఒక్క అలంకరణ విశేషాలు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. మీకు లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోకి వెళ్ళిపోతాం. తర్వాత వీడియోకి వెళ్ళే ముందు మా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, వీలైతే కామెంట్ కూడా చేయండి. ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री महागणाधिपते नमः. श्री महापुरुषे नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. देवीं भजनगन्धदैवास्तां विश्वरूपा भस्वोपदन्ते नानो मन्त्रेशमोद्धतः नाधेनुर्वागस्नानपुरुषत्रैतु आदित्यम् अयं मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु. ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो परस्परैत्वं रीगाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः. आचमनं मुक्तां येल्तं. ओम पुनः आचम्या केशवाय स्वाहा. ओम आचम्या केशवाय स्वाहा. आजन्य केशवाय स्वाहा. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम माधवाय स्वाहा. ओम आजन्य केशवाय स्वाहा. आजन्य केशवाय स्वाहा. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम माधवाय स्वाहा. ओम नीता ओम आजन्य केशवाय स्वाहा. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम माधवाय स्वाहा. रामाचंद्र सत्यनारायण नाम देवत्या शिरीषा नाम देवती मोक्ष नाम देवती दया नाम देवती राजेंद्र प्रसाद नाम देवत्याः महालक्ष्मी नाम देवती हर्षित नाम देवत्याः दिव्याना नाम देवती महापुष्पापो नमातो मुद्मतु संग्रारापो विरारापस्वराराप छंदागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो ज्योतिगुष्यापो सदा शक्तिः सहसिताये सरोजहस्ते धवलतरां जगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीदमह्यम्. ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितपदां सद्धां विभूतिं सरभिन्नमामि परमात्मिकां वाचन्द्रां बुद्धिमनघां हरिवल्लभाम् अशोकामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां गरुडां लोकमादरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्मवतीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममाक्षी श्रीविष्णुकमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदये कमलगोम गर्भगौरी लक्ष्मीप्रसीद सततं नमतां शरण्ये नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि. पुष्करणमसि महालक्ष्मी गुरुखेदयामसगुं सृजामसि. पूर्णं ददाति मधुर्योसानीति एकदा ब्रह्मणोपहरते एकदैव यजमान आजुस्तेजोद्धाति सम्राजं विराजं जाभि वीर्याचनगृहे लक्ष्मी राष्ट्रजयामुखेदयामसगुं सृजामसि. महालक्ष्मी महागुरु महाकाली स्वरूपिणी लक्ष्मीदेवाभ्यमान्दकपूर्णनीराजनदृश्यां नीराजनपुष्पार्घ्यं समर्पयामि. जय बोलो श्री माता महारानी की जय. पुष्पार्घ्यं पापो हंता कर्मा हंता पाप संभवात्
शास्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहं मया पुत्रोऽयं मया वत्सोऽयं ॐ अम्बाशाम्भविचन्द्रमौलिरपला पर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रणयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ఈ యొక్క దేవీ శరన్నవరాత్రుల్లో భాగంగా విజయదశమి అంటే ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమిని విజయదశమి అంటాము. ఆ యొక్క విజయదశమికి ముందు 9 రోజులు కూడా దేవీ శరన్నవరాత్రులు అని అంటారు. దేవీ శరన్నవరాత్రులు అనగా శరన్నవరాత్రులు అని చెప్పి అందరికీ నానుడు ఎక్కువ. అసలు శరన్నవరాత్రులు అనగా అర్థమేమి? శరదృతువులో ప్రారంభమైనటువంటి తర్వాత వర్ష ఋతువు నుంచి శరదృతువులోకి, వర్ష ఋతువు నుంచి వర్షాకాలం నుంచి శీతాకాలంలోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే శరదృతువులో మొదటి రోజు నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి రోజు కాబట్టి వాటికి శరన్నవరాత్రులు అని పేరు. ఈ యొక్క శరన్నవరాత్రుల్లో సాక్షాత్తు ఆ యొక్క ఇచ్ఛాశక్తి స్వరూపిణి, జ్ఞానశక్తి స్వరూపిణి, క్రియాశక్తి స్వరూపిణి అంటే ఆధ్యాత్మికము, ఆది దైవికము, ఆది భౌతికము ఈ యొక్క 3 దుఃఖములను కూడా తాపత్రయించి నివారణ చెందించి ఆ యొక్క చింతించేటటువంటి ఆ యొక్క శక్తి రూపం ఏదైతే ఉంటుందో ఇచ్ఛాశక్తి స్వరూపమైనటువంటి ఆ యొక్క పరమేశ్వరి యొక్క నవరాత్రులను మనం జరుపుకుంటాము. దీనిలో భాగంగా 9 రోజులు కూడా 9 అవతారములతో దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేయడానికి అమ్మవారు అవతరించి 9 రోజులు కూడా అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తుంటారు. వీటిలో మొదటి రోజు అమ్మవారు సాక్షాత్తు ఆ యొక్క స్థితికర్త అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పత్నిగా మహాలక్ష్మీదేవిగా మనకి అనుగ్రహ భాషణాన్ని అందిస్తారు. రెండవ రోజు వేదాలన్నింటినీ కూడా తన యొక్క ఆధీనంలో పెట్టుకొని ఆ యొక్క పంచముఖమైనటువంటి గాయత్రీదేవిగా పంచవర్ణములతో 4 ముఖములు 4 వేదములుగా, ఒక ముఖము ఉపనిషత్తు రూపిణిగా ఉండి ఆ యొక్క పంచముఖమరణిగా పంచముఖ గాయత్రిగా రెండవ రోజు అనుగ్రహాన్ని సాధిస్తారు. మూడవ రోజు జనులందరికీ కూడా తన యొక్క బిడ్డలుగా భావించి భక్తజనులందరినీ కూడా నిరంతరము కూడా ఎటువంటి ఆకలి దప్పుకలు, ఆకలి అనేటువంటి మాటలు తెలియకుండా ఉండేటటువంటి అన్నపూర్ణాదేవిగా దర్శనమిస్తుంది అమ్మవారు. 4వ రోజు ఈ యొక్క లోకమంతయు కూడా మహారాణి అయినటువంటి శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరిగా దర్శనమిస్తారు. 5వ రోజు చిన్నపిల్లగా అవతరించి ఆ యొక్క దుష్టులందరినీ కూడా శిక్షించి మన కోసం బాలా త్రిపుర సుందరి దేవిగా అవతరించారు అమ్మవారు. 6వ రోజు తన సకల జగత్తుని కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి చదువుల తల్లి సరస్వతిగా దర్శనమిస్తారు. 7వ రోజు దుష్టులందరినీ కూడా శిక్షించి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో పాపభీతి అనేటువంటిది పోయేలాగా దుర్గాష్టమి రోజు కనకదుర్గదేవిగా అవతరిస్తారు. 8వ రోజు మహిషాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుని వధించి లోకమంతయు కూడా యొక్క రాక్షస భావాన్ని తొలగించి అందరికీ కూడా అభయాన్నిచ్చి తన యొక్క కరుణ ప్రసాదిస్తుంది మహిషాసురమర్దిని. 9వ రోజు విజయదశమి రోజు ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని తన యొక్క భక్తజనులందరినీ కూడా ఏలేటటువంటి రాజరాజేశ్వరి దేవిగా, మహారాజ్యేశ్వరిగా దర్శనమిస్తారు అమ్మవారు. ఈ యొక్క శరన్నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు అయినటువంటి ఈరోజు పాఠ్యక తిథిని పురస్కరించుకొని అమ్మవారు మహాలక్ష్మీదేవిగా అందరికీ కూడా దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారికి ప్రీతికరమైనటువంటి గులాబీ పుష్పములతో ఈరోజు అర్చన చేయాలి. అట్లానే అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి అమ్మవారిని లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజతనయం అంటారు. క్షీర సముద్రుడి యొక్క కుమార్తె కాబట్టి, క్షీరసాగరంలోంచి ఉద్భవించింది కాబట్టి అమ్మవారికి లక్ష్మీం క్షీర సముద్రరాజతనయం, క్షీర సముద్రరాజు యొక్క తనయి కాబట్టి లక్ష్మీదేవి
ఈరోజు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి క్షీరాన్నాన్ని ఈరోజు నివేదనగా ఉంచాలి అమ్మవారికి. అట్లానే విశేషంగా ఈ యొక్క దేవీ శరన్నవరాత్రుల్లో శరత్తులు ప్రారంభమైనటువంటి తర్వాత జరిగేటువంటి శరన్నవరాత్రుల్లోనే ఈరోజే పాడ్యమి రోజు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ లక్ష్మీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవములు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ఈరోజు సాయంత్రం 4:30 వరకు స్వామివారి ధ్వజారాహణంతో అంటే గరుత్మంతుడు ఆ యొక్క బ్రహ్మాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి ఆ యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క బ్రహ్మోత్సవం పిలుపును ఆ యొక్క సకల దేవతలకు దేవాది దేవతలకు ఇంద్రాది దేవతలకు అందరికీ కూడా అందించి ఈరోజు ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరిగింది. బ్రహ్మ సాక్షాత్తు ఆ యొక్క బ్రహ్మదేవుడే ముందుండి నడిపించేటటువంటి ఉత్సవములు కాబట్టి బ్రహ్మోత్సవాలు అవుతాయి. అందులోని ఆ యొక్క శ్రీమన్నారాయణ స్వామి అయినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క సపత్నిగా స్వామివారిని ఎన్నడూ కూడా విడుదలైనటువంటి ఆవిడిగా మహాలక్ష్మి అవతారం కూడా ఈ రోజే ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క దేవీ శరన్నవరాత్రుల్లో నిరంతరము నియమనిష్టలతో అమ్మవారిని పూజించి అమ్మవారికి శాస్త్రోక్త పూజలు చేసి అందించి అందరూ కూడా పరమానందం అనుభవించి ఇహలోకం సుఖసౌఖ్య భోగ భాగ్యములు కూడా అనుభవించి అందరూ కూడా అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు అవుతారు. ఇదే శ్రీమాత్రే నమః.